트럼프 대통령은 어제 경제활동 재개 시점에 대해 지침과 권고를 며칠 내로 내놓을 것이라고 밝혔습니다. 뉴욕 주정부는 코로나19 사태 이후 처음으로 최악 상황은 지났다는 판단을 밝혔습니다. 미 중앙정보국이 말레리아 치료제를 복용할 경우 위험한 부작용을 초래할 수 있다고 직원들에게 경고했던 것으로 나타났습니다. 코로나19 사태로 인한 $1,200 개인별 현금 지원이 시작된 가운데 이와 관련한 사개 사례가 전국에서 속출하고 있습니다. 한인사회 동포로서 귀감이 됐던 고 윤여태 시의원을 추모하는 행렬이 이어지고 있습니다. 뉴저지주 상원이 $1억 특별 예산을 편성해 렌트비를 내지 못하고 있는 사람들을 지원하는 법안을 통과시켰습니다. 코로나 바이러스 확산 속에서도 일요일 예배를 강행한 버지니아주 목사가 코로나 바이러스 감염으로 숨졌습니다. 연방이민서비스국은 코로나19라는 재난 상황을 감안해 비민 비자에 대해 심사관 재량으로 연장 신청을 허용한다고 밝혔습니다. 남부 지역을 강타한 토네이도가 동부로 확산하며 30명 이상 숨지는 등 심각한 피해가 발생했습니다. 학자금, 결혼자금, 노후자금 준비. 뉴 밀레니엄 뱅크가 알뜰한 적금 상품을 준비했습니다. 3년 만기 적금 연이율 무려 2.65%, 무려 2.65%. 뉴 밀레니엄 뱅크와 함께 미래를 준비하세요. FDIC member and equal housing lender. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBTV 뉴스9 전상입니다. 첫 번째 소식입니다. 트럼프 대통령은 어제 백악관 코로나19 태스크포스 브리핑에서 경제활동 재개 시점에 대해 지침과 권고를 며칠 내로 내놓을 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 코로나19로 중단된 경제활동 재개가 예정보다 빠르길 바란다며 주지사들이 줄을 여는 데 필요한 새 지침을 곧 마무리할 것이라고 설명했습니다. 그러면서 트럼프 대통령은 경제활동 재개는 대통령의 권한이 절대적이라고 말해 논란이 예상되고 있습니다. 재개 여부와 시점 결정 권한이 주지사에 있다는 주장에 대해 대통령이 맞선 것입니다. It's a decision for the President of the United States. Now, with that being said, we're going to work with the states because it's very important. When somebody's the President of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be. You have a couple of bands of Democrat governors, but they will agree to it. They will agree to it. 트럼프 행정부가 경제활동 재개 시점으로 5월 1일을 염두에 두고 있다는 관측이 나오는 가운데 미 동부 7개 주와 서부 3개 주 주지사들이 경제 정상화 여부와 시점에 관련해 공조하기로 합의해 대통령과의 대치 전선이 형성될 수 있다는 전망입니다. What the president said last night, it was a breaking of the Constitution. He basically declared himself King Trump, right? Look, the governors are in charge because the president put them in charge. When this started, he could have closed down the economy. He didn't want to. So he left it to the governors. And I have had to do this, and I'm in this position because the federal government, frankly, didn't want to be in this position. So now the states are doing it. Now you get to the next phase, which is going to be the reopening. I understand the president wants to do it quickly. I understand the political environment. I get it. But I also know that if we do this wrong, you will see the number of infections increase dramatically. And we reopen too fast, you will see those numbers go up and we'll go right back to square one. 해임 여부가 논란이 된 앤서니 파우치 미 국립 엘러지 전염병 연구소장에 대해서는 훌륭한 사람이라며 진화에 나섰습니다. 파우치 소장은 전날 CNN 방송에서 트럼프 행정부가 코로나19 대응에 좀 더 일찍 나섰다면 많은 생명을 살릴 수 있었을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 트럼프 대통령은 자신이 코로나19 확산에 대한 경고를 제때 수용하지 않아 사태를 키웠다는 뉴욕타임즈의 보도로 논란이 확산하는 걸 의식한 듯 우리가 한 모든 것은 올바른 것이었다며 민주당과 언론을 비난했습니다.
코로나19로 인한 뉴욕주 사망자가 10,000명을 넘어선 이후 하향세를 보이고 있는 가운데 뉴욕 주정부는 코로나19 사태 이후 처음으로 최악의 상황은 지났다는 판단을 밝혔습니다. 김은지 기자의 보도입니다. 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사는 어제 코로나19 정례 브리핑에서 뉴욕주 사망자가 1만 명을 넘어섰다고 발표했습니다. 이는 전국 사망자 수 2만 5천여 명의 거의 절반에 가까운 수치입니다. 어제 하루 사망자 수는 778명으로 다소 상승세를 나타냈지만 11일 758명, 12일 671명을 기록하며 아직까진 완만한 그래프를 유지하고 있습니다. That number is up, and that is, to me, the most painful number, but it evidences everything else we're seeing, which is basically a flattening at this level. 쿠오모 주지사는 주요 지표들을 예로 들면서 최악의 상황은 끝난 것으로 보인다고 말했습니다. 주지사가 이렇게 단정적인 표현을 사용한 것은 이번 코로나19 사태 이후 처음입니다. 그러나 사회적 거리 유지 등 제한 조치의 준수 여부에 따라 다시 위기가 올 수 있음을 강조했습니다. Our actions determine our destiny, and that's actually good news. We changed the curve. Why didn't it happen? Because of what we did. And that's important to remember and realize. We changed the curve. Better way to say it is we are changing the curve every day. 13일 하루 신규 입원자 수는 1,649명으로 3주 만에 가장 낮은 수치를 보였습니다. 쿠오모 주지사는 경제 재개를 준비할 것이라고 밝히면서 어떤 재개 계획도 정치에 의해서가 아니라 데이터와 전문가에 의해서 결정돼야 한다는 의지를 보였습니다. First, as you alluded to, the president's position is just absurd. It's not the law, it's not the Constitution. We don't have a king, we have a president. 이와 함께 뉴욕주와 인근한 뉴저지, 커네티컷, 펜실베니아, 로드아일랜드, 델라웨어, 매사추세츠 등 7개 주가 공동으로 경제 재개와 규제 완화에 대해서 보조를 맞출 것이라고 밝혔습니다. And entering this reopening phase, if you will, is very, very important. We've never been here before. No one has gone through this. We need a public health strategy and an economic strategy. They have to work together. So work with New Jersey, work with Connecticut, work with Massachusetts, Delaware, Rhode Island. Let's put the best minds around the table, come up with a regional strategy. And as we start to move forward and reopen the economy gradually, have more testing so we can see where we're going, and then watch that meter that measures the number of virus infections spread. KBTV 뉴스 김은지입니다. 미 중앙정보국은 도널드 트럼프 대통령 등이 코로나19 치료제라고 말하는 말라리아 치료제를 복용할 경우 갑작스러운 사망 등 위험한 부작용을 초래할 수 있다고 직원들에게 경고했다고 워싱턴 포스트가 오늘 보도했습니다. CIA는 직원용 웹사이트에서 하이드록시클로로퀸의 코로나19 치료 효과 주장에 대해 의료 전문가의 처방 없이 복용할 경우 갑작스러운 심장마비사 등 위험한 부작용을 부를 수 있다며 독단적으로 하이드록시클로로퀸을 구입, 복용해서는 안 된다고 경고했습니다. 하이드록시클로로퀸은 말라리아 치료를 위해 수십 년 동안 사용돼 왔으며 루푸스와 류마티스 관절염 치료에도 사용되고 있습니다. 그러나 코로나19에 효과가 있는지는 아직 확실하지 않습니다. 하이드록시클로로퀸이 치료 효과가 있다는 잠정적인 연구 결과도 발표되긴 했지만 그 신뢰성에 대해서 의문이 제기되고 있습니다. 전문가들은 오히려 치명적인 심장 부정맥 등 부작용에 대해 주의를 기울여야 한다고 말하고 있습니다. 최근 브라질에서 하이드록시클로로퀸과 유사한 클로로퀸에 대한 연구에서는 많은 실험 대상자들이 위험한 심장 질환을 일으켜 연구가 조기 중단되기도 했습니다. 코로나19 사태로 인한 경기 부양 패키지 지원법에 포함된 1인당 $1,200 개인별 현금 지원이 시작된 가운데 이와 관련한 사기 사례가 전국에서 속출하고 있어 주의가 당부되고 있습니다. 국세청은 어제 현금 지원과 관련해 전화, 이메일, 문자 메시지를 통해 소셜 시큐리티 번호, 직불, 신용카드 정보 등 개인정보를 묻는 사람이 있다면 이는 사기 행위라며 주의를 요구했습니다.
사기꾼들의 수법으로는 지원금 수령에 필요하다며 금융, 개인정보를 요구하는 피싱 수법과 정부가 발행한 것처럼 꾸민 위조 수표를 우편으로 발송하거나 가짜 웹사이트를 만들어 은행 계좌 정보 등을 빼내는 수법, $1,200 현금 지급과 관련한 문자나 이메일을 보내 악성 코드를 심는 피싱 행위 등으로 알려졌습니다. 이외에도 연방중소기업청 SBA를 사칭해 가짜 코로나 피해 소기업 지원 신청 링크를 보내거나 코로나19 검사 희망자들을 상대로 보건복지부를 사칭해 코로나19 검사를 받을 시 개인, 의료 정보를 빼가는 수법도 발견되고 있습니다. 법무부는 현재 코로나19 사기 태스크포스를 운영해 이 같은 사기를 저지르는 사기꾼들을 추적하고 있으며 피해자는 핫라인 866-720-5721로 신고할 것을 당부했습니다. 지난주 윤여태 시의원의 소천 소식을 전해드렸습니다. 한인사회에서 동포로서 귀감이 됐던 고 윤여태 시의원의 추모가 이어지고 있습니다. 이상경 기자가 취재했습니다. 보타이 카운슬맨, 풀뿌리 정치인이란 닉네임으로 저지시티 지역 주민과 한인 동포들의 진정한 히어로로 불렸던 고 윤여태 시의원의 장례식은 지난 금요일 코로나19로 인해 맥내픽 장례식장에서 유가족 3명만 참석해 진행됐습니다. 이후 저지시티 경찰의 호의를 받으며 고인이 활동했던 저지시티 시청과 보금자리였던 센트럴 애비뉴 사무실을 거쳐 파라무스에 있는 장지로 운구됐습니다. 고 윤여태 의원은 1993년부터 9년간 저지시티 부시장을 역임했고 2013년 저지시티 하이츠 선거구 시의원으로 임기 동안 깨끗한 거리, 부동산세 감면, 대중교통 개선, 낮은 범죄율 등으로 서민들의 삶의 질을 향상시켰습니다. 마지막 시의회 미팅을 통해 코로나19 테스트기 지원과 시민들을 위한 대책 방안에 대해 동료 의원들과 논의한 바 있는 고 윤여태 의원. 또 많은 분들이 관심을 가져주시고 격려의 말씀을 보내주시고 또 조문도 보내주시고 했는데 일일이 답장을 하고 찾아뵙고 인사를 드려야 되는데 경황이 없다 보니 이렇게 전파를 통해서 소식을 전해드리고 또 감사 인사를 전해드리면서 너무 죄송스럽게 생각합니다. 그래서 우리가 이 바이러스 전쟁에서 승리를 거두면 그 다음에는 저지시 시의회와 또 합의를 해서 추모 기념 추념대회를 또 하기로 했으니까요. 그때까지 좀 마이클린이 보고 싶고 그립고 하더라도 좀 참아주시고요. 여러분 승리하는 하루가 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 우리 고 윤여태 시의원께서는 내년도에 저지시티 시장에 도전하기 위해서 사실 열심히 준비하고 계셨습니다. 여러분들이 다 아시다시피 그분의 그 열정, 그 패션은 정말 누구보다도 강하고 또 봉사와 헌신이 얼만큼 이 사회에 미친 영향이 있나는 여러분들이 다 아시겠지만 내년 그 시장 선거에 임하지 못하고 이렇게 돌아가신 것이 너무 애석합니다. 향년 66세로 오직 헌신과 공헌으로 정치적 이해관계에 좌우되지 않고 시민들의 발휘되어 활동한 고 윤 의원을 기리는 각계각측의 추모 메시지는 이어지고 있습니다. 한인 유권자 불모지에서 우뚝 섰던 뉴저지 한인 최초 정치인 고 윤여태 시의원. 그가 떠나도 그의 업적과 보타이를 하고 웃던 밝은 미소는 저지시에 사는 모든 미국 시민들과 한인 동포들의 마음에 영원히 기억될 것입니다. KBTV 뉴스 이상경입니다. 뉴저지주 상원이 $1억 특별 예산을 편성해 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인한 경제적 어려움으로 렌트비를 내지 못하고 있는 사람들을 지원하는 법안을 통과시켰습니다. 김문지 기자의 보도입니다. 어제 주 상원을 통과한 특별 법안은 주 하원 본회의 표결을 통과하고 필 머피 주지사의 서명을 거쳐 곧 시행될 것으로 보입니다. 법안은 저소득층을 비롯해 가구 소득이 지역 중간소득의 80%에서 120%인 중산층도 지원하도록 명시하고 있습니다. 지원 대상은 30일 이상 렌트비를 납부하지 못하고 있거나 재정 지원 없이 렌트비 납부가 불가능한 사람, 코로나19 사태로 극심한 경제적 타격을 받아 렌트비를 납부하지 못하는 사람 등입니다. 뉴저지주는 이들을 대신해 렌트비를 지급해줄 예정입니다. $1억 특별 예산은 연방정부의 지원으로 충당하며 모자라면 주 정부의 예산으로 보충합니다. 한편 빌 드블라지오 뉴욕시장도
어제 뉴욕시 200만 세입자들을 위해 추가 보호 조치를 마련해 줄 것을 주 정부에 촉구했습니다. 그는 이날 코로나19 브리핑에서 뉴욕시 렌트 가이드라인 위원회가 예정된 2021년 렌트 인상률을 적용하지 않고 현 상태로 동결하도록 촉구했습니다. 시장은 이와 함께 코로나19로 인해 실직한 사람들은 연체된 렌트를 이후 12개월 동안 나눠서 낼 수 있도록 허용할 것도 요청했습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 코로나 바이러스 확산 속에서도 일요 예배를 강행한 버지니아주 리치먼드의 새 구원 복음주의 교회 제럴드 고르글랜드 목사가 코로나 바이러스 감염으로 숨졌습니다. 버지니아주는 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 10명 이상의 집회를 금지하고 있습니다. 그러나 열렬한 복음주의 의자인 어글랜드 목사는 내가 감옥에 가거나 병원에 있지 않은 한 계속 복음을 전파하고 교회를 개방하겠다며 실내 예배를 고집했습니다. 또 자신은 코로나 바이러스보다 하나님의 우력이 더 크다는 것을 믿는다며 자신이 하나님과 대화한다고 역설을 하기도 했습니다. 어글랜드 목사는 지난 3월 22일 마지막 예배를 드린 후 코로나 감염 증세를 보이기 시작해 결국 숨졌으며 그의 부인은 현재 코로나 바이러스 양상 판정을 받고 치료 중입니다. 그의 딸인 마가렛 크랄리는 아버지는 심한 고열로 신음했지만 처음에는 자신의 증세를 무시했다며 일주일 만에 사망했다고 밝혔습니다. 크라울리는 교인들에게 다른 사람들에게 피해를 주지 말고 집에서 기도하라고 당부하고 있습니다. 연방이민서비스국은 코로나19라는 재난 상황을 감안해 심사관 재량으로 비이민 비자에 대한 연장 신청을 허용한다고 밝혔습니다. 자세한 소식 이상경 기자가 전해드립니다. 13일 연방이민서비스국은 비이민 비자 소지자들을 원칙적으로 규정된 체류 기간이 만료되면 출국을 해야 하지만 코로나19로 인해 부득이하게 체류 기간을 넘겼을 경우 특수 상황인 스페셜 시츄에이션 조항을 적용해 심사관 재량으로 연장 신청을 받아줄 계획이라고 밝혔습니다. 현재 이민국은 코로나19로 오피스 업무를 잠정 중단한 상태로 기존 취업비자 H1B, 예술인비자 OB자 등 비이민비자 신청은 온라인 또는 우편 신청으로만 모든 업무를 진행합니다. 체류 기한을 넘긴 비이민비자 소지자들, 특히 학생비자 F1에서 H1B로 변경해 이민국의 체류신분 변경 신청 또는 비이민비자를 연장한 경우 케이스 자체가 계류 중일 때 체류기한이 넘겼더라도 불법 체류기간으로 간주하지 않게 됩니다. 동일 회사에서 같은 조건으로 일할 경우 출입국 확인서 I-994에 명시된 노동카드 기간 만료일이 최대 240일까지 자동 연장됩니다. 단, 이민국은 비자 면제 프로그램, 즉 에스타 무비자 입국자의 경우 원칙을 고수해 체류신분 연장 및 변경은 허용하지 않는다는 방침입니다. 더불어 만료기간이 지나도 합법적인 사유가 인정될 경우 예를 들어 관광 목적으로 방문했다 코로나 확진자가 된 경우 출국 연장 신청이 가능합니다. 이번 코로나 사태로 30일 연장 후 공항에 재방문해 부득이한 2차 사정, 즉 코로나19 병원 치료 등 부가적인 증명 서류를 제출할 경우 30일 더 출국 연장을 신청할 수 있습니다. 이민 전문 신중식 변호사는 특수 상황인 만큼 케이스에 따라 심사관의 재량으로 연장 허용에 대한 다각적 분석 및 심사가 진행된다고 전했습니다. 하지만 이는 모든 비이민 비자 신청자들에게 적용되는 것이 아닌 코로나19 특수 상황에 대해 본인이 체류기간 연장에 대한 합당한 사유, 즉 예를 들어 코로나19 양성 판정, 병원 진단서, 항공사 사정에 의한 티켓 발권 변경 등 모든 서류를 철저히 준비해서 신청해야 한다고 권고했습니다. KBTV 뉴스 이상경입니다. 부활절에 미국 남부 지역을 강타한 토네이도가 동부로 확산하며 30명 이상 숨지고 100만 가구 이상이 전기가 끊기는 등 심각한 피해가 발생했습니다. 토네이도로 인한 현재까지 사망자는 미시시피주에서 11명, 사우스캐롤라이나주에서 9명, 조지아주에서 8명, 테네시주에서 3명 나왔다고 AP통신은 전했습니다. 산간 지역에는 홍수와 산사태가 발생했으며 남부 텍사스주와 북동부 메인주 사이 지역에서 약 130만 가구가 정전 피해를 입었습니다. 브라이언 캠프 조지아 주지사는 일부 피해자들이 코로나19 사태에 따른 폐쇄 조처로 이미 일자리를 잃은 상황에서 말 그대로 모든 것을 잃게 됐다고 밝혔습니다. 기상학자들은 동부 연안 지역에도 곧 토네이도가 상륙할 수 있다며 대처할 것을 경고했습니다.
스테이트팜은 3월 30일부터 5월 31일까지의 자동차 보험료의 최대 25%를 크레딧 형태로 제공한다고 밝혔습니다. 4월과 5월에 보험료를 할인해주는 업체는 프로그레시브, 올스테이트, 더 하트포드, 트래블러스 등입니다. 가이코는 4월 8일부터 10월 7일까지 자동차 보험을 갱신하는 가입자에게 보험료의 15%를 크레딧으로 제공합니다. 민권센터가 최근 새롭게 변경된 뉴욕주 실업수당 신청서 한글 번역본을 배포합니다. 민권센터는 또 신청 방법을 안내하는 동영상도 새롭게 제작해 조만간 공개하겠다고 밝혔습니다. 라인 신청서 한글 번역본에는 실업수당 신청 시 신청인에 대한 모든 질문과 설명 등이 한글로 번역돼 한인들도 쉽게 신청할 수 있습니다. 뉴욕시가 도로변, 요일별, 교대 주차 규정 유예 조치를 2주 더 연장하기로 했습니다. 이에 따라 28일까지는 도로변, 요일별, 교대 주차 규정 위반 단속이 이루어지지 않습니다. 드블라지오 뉴욕시장은 코로나19가 완화되기 전까지는 도로변, 요일별 교대 주차 규정을 적용하지 않을 방침이라고 밝혔습니다. 코로나19로 의무적이거나 자가 격리 중에 주차 위반 티켓을 받은 경우 의사소견서를 함께 제출하면 범칙금을 면제받을 수 있습니다. 뉴저지 경제개발청은 어제부터 일주일 동안 코로나19로 타격을 입은 소기업들에게 낮은 이자율로 최대 10만 달러까지 대출해주는 소기업 긴급 지원 대출 프로그램 신청을 받기 시작했습니다. 대출은 연간 매출 총액이 500만 달러 이하의 소기업들을 대상으로 하는데 최대 10만 달러, 10년 상환입니다. 또한 직원 고용이나 운영에 어려움을 겪고 있는 비영리 단체도 신청할 수 있습니다. 이어서 커뮤니티 브리핑 이어집니다. 이어서 환율과 증시 전해드립니다. 뉴욕과 뉴저지 날씨 전해드립니다. 코로나19 확진자가 감소하고 있다는 반가운 소식도 나오고 있는데요. 너무 성급한 판단은 우리 스스로가 자제해야겠습니다. 오늘도 KBTV 뉴스9을 시청해주신 여러분 고맙습니다. 편안한 밤 보내시기 바랍니다. 학자금, 결혼자금, 노후자금 준비. 뉴 밀레니엄 뱅크가 알뜰한 적금 상품을 준비했습니다. 3년 만기 적금 연이율 무려 2.65%, 무려 2.65%. 뉴 밀레니엄 뱅크와 함께 미래를 준비하세요. FDIC member and equal housing lender.